exogenous chemicals or substances. And I would like to direct your attention, as you can see, with each of these 4 functions, we have mentioned the clinical application of each, right? لاحظوا كل واحد من الأربعة اللي قلناهم كل واحد عنده علاقة، كل واحد عنده إيش عنده علاقة وثيقة جدا بالكلينيكال براكتس، and that is we are very much aware of دي الحاجة اللي أنا عاوز تعرفها. أنا أبغاك تعرف المعلومة بتاعت الفسيولوجي وتستغلها مع ده المقصد الأساسي. Now, and we mentioned also the regulation of pH, the importance of kidney in the regulation of acid-base balance. Now we go to the last function, which is not actually the last, but these are the functions which you are supposed to know. There are still other functions. When you come in the postgraduate level and something like this, then you will recognize the kidneys also have got also many other functions apart from these 6 or 7 functions. The kidney, as you know from the physiology of the endocrine system, is not a classic endocrine. تمام؟ وأنا قلت لكم الكلاسيك endocrine gland is the gland which is absolutely designated for production of hormones. يعني الغرض الأساسي بتاعنا في الهرمون. عندنا أشياء كثيرة جدا organs كثيرة جدا في البودي. They are not designated to produce hormones, but they are considered as non-classic endocrine. من ضمنهم الكلام. One of the hormones produced by the kidney is renin. الكلمة دي فيها خطأ. الرنين في الحقيقة ما هو الرنين انتفاعي، لكنها كاربوليت هنا از هرمون وعامل لك عليه علامة مختلفة بين الأحيان، لأنه هو في الحقيقة ما هو انزيم، أما استعمال كلمة هرمون في الليتريشر بتاعت الفيزيولوجي is a metaphorical expression. metaphorical expression يعني تعبير مجازي باعتبار ما سيكون لأنه الرنين ده في النهاية هيطلع ليه حاجة اسمها الألدوستيرون وتصنع حاجة اسمها رنين أنجيوتنسين ألدوستيرون. رنين أنجيوتنسين ألدوستيرون. الكتب اللي كانت باغة بهرمون تقصد هذا الكلام، تقصد باعتبار ما سيكون في الحقيقة هو عبارة عن انزيم، وحنشوف من الأكشن بتاعه إنه هو فعلا انزيم، يعني الدليل على الانزيم موجود في أثناء كلام. Anyway, unfortunately you have not yet started taking the anatomy of the renal system, right? Yes. ده شوية بيخلي الأمور عندنا صعبة. لكن على أي حال just I would like to give you an idea about the histological structure of the nephron. And you have had it, I think, in the first year, right? Okay. You have the kidney is actually composed of nephrons. And the nephron عبارة عن functional unit of the kidney. الكلاوي عبارة عن وحدات وظيفية كثيرة جدا اسمها النفرونز، وعندك الله سبحانه وتعالى خلق لك في كل كلوة حوالي 1.2 million nephrons in each kidney. When you look to the nephron, is made of renal capsule. You have afferent arteriole. In between you have glomerular capillaries, and then you have efferent arteriole, and then you have the Bowman's space. In the Bowman's space will give rise to the tubular system. بعد ذلك proximal tubule, lobe of Henle, وبعد ذلك distal nephron. The afferent and the efferent arteriole are in close proximity to each other. قريبين جدا جدا من بعض. لما نيجي التيوبر سيستم كده ونازل وبعدين يطلع تاني هيقرب من وين هذا؟ من الافرنت للافرنت ارتريول مره ثانيه. في جنكشن ما بين الافرنت ارتريول وما بين الافرنت ارتريول وما بين الديستال نيفرون. الجنكشن دي اسمها جوكستا glomerular apparatus. apparatus بالعربي يعني apparatus يعني جهاز. جوكستا بالعربي يعني مجاور جنبه يعني جوكستا يعني زي كلمة جار باللغة العربية ها. جوكستا معناها زي شنو ها؟ مجاور.
وبعدين جلوميرولر اللي هو الجلوميرولس. اسمه الجهاز المجاور للجلوميرولس، مجاور للحته بتاعت البومس كابسول، لكن اسمه جوكستا جلوميرولر اباريتس. الجهاز المجاور ليه؟ لانه الافرن ارتريول والايفن ارتريول في البدايه. الديستال هو جاي متاخر، لكن عشان السيستم حصل له ايش بها؟ طلع لفوق قام قرب منه. ما بين الافرنت وما بين الايفرنت وما بين الديستال في الجهاز اسمه جوكستا جلوميرولر اباريتس. We have this in very much detail in the history of the nephron. اليوم مهم جدا في understanding of the history of the nephron. Now, this juxtaglomerular apparatus is producing renal enzyme. هو اللي بيطلع الرنين. apparatus ده هو اللي بيطلع الرنين. بيطلع الرنين من في 3 حالات. أي واحد في 3 حالات بتكون سبب في إن الجوكستاجلوميرولار apparatus هو العديد. الحالة الأولانية if there is hyponatremia. Hyponatremia is decreasing the concentration of sodium in the plasma. ونقص المستوى بتاع الصوديوم في الدم. This is a very good stimulus for the juxtaglomerular apparatus to produce renal. Right? الحاجة الثانية if there is hypotension or hypovolemia نفس الحكاية or renal ischemia زي بعض الثلاث طرق. يعني قلت hypotension، قلت hypovolemia، قلت renal ischemia، كلهم كذا. الحاجة الثالثة in case of sympathetic stimulation. شنو يعني sympathetic stimulation؟ الجوكستاجلوميرولار apparatus نفسه جايه sympathetic fiber. يعني المكان اللي هو موجود فيه جايه فين اشبهها؟ جايه sympathetic fibers. sympathetic fibers دي جايه للجوكستاجلوميرولار apparatus، لو حصل لها stimulation هتخلي الجوكستاجلوميرولار apparatus تطلع الرنين. بنات اخر 3 بنات خذ 3 اقول لك اتهامات متفرقه بسرعه. واحد فيكم انت خليك في مكانك. نعم تعالي تعالي اقول لك هنا اهو بسرعه. ايوه يا اخوتي انت هنا بس خلاص. جايو سيمباثيك فايبرز. سيمباثيك ليه؟ جاي على الجوكستاجلوميرولار apparatus. لو حصل ستيميوليشن السيمباثيك سيستم ده هيطلع عليه. يبقى الرينال is produced in case of hyponatremia، hypovolemia، نفسها hypotension، نفسها رينال ischemia، نقصان في التغذية الدموية للكلام. الحاجة الثالثة إذا كان في sympathetic stimulation طلع الرينال. الرينال ده is an enzyme and it is protein in nature. هنفهم الحصة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى. طالما هو بروتين in nature ما يمديه يحصل له فلتريشن في البومس سبيس. هيعبر الجلوميرولار كابيلاريز، هيمشي على الايفرن ارتريول، هيرجع من الكلاوي، يرجع مره ثانيه للجنرال سيركيوليشن، زي ما دخل الكلاوي زي ما هو يرجعها زي ما خرج منها. هيعدي بس. ظهر الان الرينين in the circulation. This is the circulation. حاول تأمل الاشياء اللي خلت الرينين اصلا يطلع. نقصان في الدم، نقصان في التغذيه الدمويه للكلاوي، نقصان في الصوديوم. قاعد اتوقع بعدين المحصله النهائيه بتاعت الخروج بتاعت الرينين نعمل فيها شو؟ ترجع الاشياء دي للوضع الطبيعي بتاعها. والمنطق يقتضي ذلك. لاحظ بعد الحكايه دي في اخر الكلام هتجد الاوضاع اللي موجوده مخالفه جدا للاوضاع اللي اصلا كانت موجوده هنا شو؟ الان جايين في الجنرال سيركيوليشن. This is the general circulation. هيلاقي في الجنرال سيركيوليشن بروتين جاي من الليفر. ايش معنى قلت الليفر؟ لانه الليفر هي عباره عن المصدر الاساسي للبروتينات اللي موجوده في البلازما. The major source of proteins in plasma is actually the liver. خلص البروتين جاي هنا شو؟ جميل. البروتين ده اسمه الجيوتنسين.
كتبته بثلاثة ألوان. لازم انت غلط من المسألة لأنه هو حقيقة هو ثلاثة كلمات. أنجيو معناته بلط اسم وعدمه جاي منها كلمة أنجاينا بيكتوريس. أنجاينا بيكتوريس، بيكتوريس معناتها بيكتوراليس، بيكتورال مصر هنا يعني ما الأوعية اللي أصلا هي الموجودة هنا. أنجيو تنسن معناتها تنشن يعني كونتراكشن. أوجن معناتها ماما أو إن أكل يعني هتجيب ولد يعني ها إن أكل يا أو إن أكل بابا زي مثلا في الهيماتولوجي يقول لك بلازمينوجين البلازم هو اللي حيجيب البلازم. فايبرينوجين هو الطالب يقول لك الفايبرين يتحول لفايبرينوجين معناته ما فاهم يتكلم ساكت ما يقول لك الفايبرين يتحول لفايبرينوجين الولد بيجيب أمه. الأوجين معناته ماما. يمكن لما نقول عنده أنجيو تنسينوجين هنقول نفهم من الفسيولوجي عندنا إنه البروتين ده فيه 40 أمينو أسيد نمرة واحد. باللاتيني بنقول عليه تترا ديكا بيبتايد. عارفين التسمية باللاتيني مش كده؟ تترا معناته 4 ديكا معناته 10 تترا ديكا 4 ب 10 معناته 40 ها؟ تترا ديكا بيبتايد 4 ب 10 معناته 40 تترا ديكا بيبتايد 40 أمينو أسيد. كون اسمه أنجيوتنسينوجين معناته شنو؟ معناته this is the mother who will give rise to a baby. That baby will induce contraction of the smooth muscles of your pelvis. انت لو فاهم المعلومه دي الموضوع بالنسبه لك خلاص انتهى. لكن لو حافظها انجيوتنسينوجين واحد معناها ايش ما تستفيد منها حاجه. ما تستفيد منها شيء. لكن انت تكون عارف ان انجيوتنسينوجين هو عباره عن الام اللي حتجيب مولود اللي حيعمل انقباض في العضلات الملساء المبطنه لجدار الاوعيه الدمويه. انتهت القضيه خلاص. ولو من اسمه المصري. زي ما قلت لك قبل كده الاسماء ما من صنع البشر. اللغه من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني احنا ليه مثلا سمينا دي نظاره سمينا دي مفتاح؟ ما كان يكون المفتاح يعني كده جاء المفتاح هذا مفتاح جيب النظاره هذه النظاره هي لكن ده حاصل؟ هذا ده ما حاصل. ليه؟ ليه؟ لأنه يعلم الأسماء الله سبحانه قال وعلم آدم الأسماء. يا أخي شوي بس عارف علم آدم الأسماء دي بعض المفسرين المعاصرين قالوا شنو؟ مش مجرد تعليم للأسماء. أطلع سيدنا آدم عليه السلام على كل العلوم التي تتوصل إليها البشرية حتى الآن. سيدنا آدم كان عارف إنه في موبايل، عارف إنه في كاميرا، عارف إنه في إنترنت. ليه سوا؟ أيوه إنه تطلع في الأولاد بتاعينه على حسب المجهود بتاعه في البحث العلمي والمجال التكنولوجي. في حاجات حسي إحنا ما عرفنا حتيجي بعد. ليه إحنا ما سويناها؟ ما نعرفها. جميل؟ بس هي تعرف تكون نعرف. لا الله سبحانه وتعالى عارف. لا بس هو علمهم يسوين هو لأن التفاعل الأسباب. يعني البشرية تفصل لها على حسب الاجتهاد بتاعه. نعم ما في أسباب تستدعي ولا واحد ولا اثنين كل ما هم يجتهدوا في البحث العلمي كل ما هي شبهة لأنه دي سنة الله سبحانه وتعالى. العطاء بتاع العلوم على حسب اجتهاد الإنسان. أنت تذاكر لي تفتح المراجع اللي تتعلم ما تتعلم والله ذاك ايش حيقول لك ها؟ العطاء على حسب شنو على حسب الاجتهاد. وبعض المفسرين المعاصرين قالوا هو كان عارف كله وتطلع تدريجيا في الاجيال بتاع علمه على حسب الاجتهاد بتاعه في البحث العلمي. في هسه الان احنا بنتكلم بالتليفون مش كده؟ بعد شويه ممكن يكون في تليفون بتشوف الزول قدامك لا افتح لي يا كثير مجموعه ممكن ولا ممكن بس ما طلع كل ما تطلع حاجه. فالشاهد في المساله انه علم الاسماء هو الله سبحانه رب العزه لا يطلق الاسماء اعتباطا. اي كلمه عندها مدة. حتى لو انت كنت ما عارف يعني تاكد كويس جدا انه الميم والفاء والتاء والالف والحاء عندها علاقه بفتح الباب حتى ولو كان منكشف بالنسبه حتى واحد شفت عنه في
تجي تعرف تجي وراك كده. كان مثلا لو قلت لبست الثوب لبست الثوب، واحد رجال لبس الثوب كويس، لبست الثوب. كان لو جبت الحروف اللام والباء والسين والتاء والساء والواو والباء، شفت المخارج بتاعت الحروف، عملت نقطة على كل مخرج، ووصلت النقاط بمنحنى، هيديك الشكل بتاع اللبس بتاع الجلابيه. لا الله سبحانه وتعالى يقول لك ما قال لي ادم دي شجره، ليه ما قال لي ادم دي دباب ودي شجره؟ ليه؟ لانه الشين والجيم والراء والتاء عندها علاقه بالشجره. احنا ممكن نسمي زايد، نسمي واحد حسن يطلع اخبص واحد في الموضوع. نسمي واحد الاسلام اعماله كلها ممكن، مش كده؟ ممكن جدا. لكن نفس الحكايه هنا انجيوتنسينوجين ده عباره عن بروتين، عباره عن نمط. هو الجيب رايس تو بيبي that baby will cause contraction of the smooth muscles of the pelvis. وين الهصبن؟ الهصبن تدرين ذاته. وين تم الزواج؟ في الجنرال سيركوليشن، مكان ما يتلقى. اتمخض عن الزواج ده ولد. إذا كان الأم اسمها أنجيوتنسينوجين بالولد بتاعها. هو اللي حيكون اسمه منو؟ عشان ما أقطع، أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان ما أقطع خصائص. واحد يقول لك الرينين بيدي الانجيوتنسين ولا الانجيوتنسين بيدي الانجيوتنسينوجين، تقول له والله يا اخي اتلخبطت، مش انت ما فاهم. مش كده؟ ها؟ الانجيوتنسين على يد شنو؟ حيدي الانجيوتنسينوجين، حيدي الانجيوتنسين. والانجيوتنسين عشان لسه ولد صغير ان اكتف سميناه انجيوتنسين 1 لسه عيل صغير. فيه كم امينو اسيد؟ 20 يعني نفسي بدي على قضيه لما طلعت كنت نص امي. مش كده؟ يعني اذا كان ناقص 40 ما قلنا مثلا اسمها 10 مثلا مناسب، كيف امين مثلا؟ ده قابل طيب. الكلام ده كله في السيركوليشن. يقوم الانجيوتنسين 1 وهو في السيركوليشن يخش على البالمونري سيركوليشن في اثناء الدوره بتاعته. يقوم ده اندوثيليوم اوف ذا بالمونري كابيلاريز يطلع حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. التمثيل ده بالمناسبه علم الان يعني جايز بعد كم سنه كده نطلع في الاندوكراين سيستم حاجه اسمها الاندوثيل كلامس. لانه كل مره نطلع اشياء كثيره جدا. الان في ابحاث كثيره جدا. يطلع الاندوثيل بتاع البالمونري كابيلاريز يطلع الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. هيشيل منه كمان 2 امينو اسيد ثانيه ويحول الى انجيوتنسين شنوها؟ انجيوتنسين. ايه امينو اسيد؟ ايه امينو اسيد؟ اوكتا بيبتايد. الانزيم دايما بيكسر. وده الدليل القوي جدا على انه رينين انزيم. لانه حول ال 40 الى كم؟ الهرمونات بتاعته. الدليل الثاني الشغل ده حاصل وين؟ ورينا اصلا قاعد وين؟ والهرمون بتشتغل وين؟ السيركوليشن بتمشي للسلوك. ده الدليل الثاني على انه هو ما هو انزايم. فهنا يكسر هنا الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم حول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين شنوها؟ 2 and this is the active hormone. ركز معايا في العباره الجايه دي كويس. Angiotensin 2 has got several actions كثيرة جدا. هتلاحظ انه كل الاكشنز at the end of the day will induce increase in the blood pressure. في النهاية كله حيعمل hypertension. ركز معاي عشان انا في كل مرة في اخر الكلام بقول الكلينيكال ابلكيشن. انت ما عندك فضل الكلينيك ابلكيشن يكون فاهم ايش هو؟ حاول تصلي كويس. قرروا يعملوا زياده في البروتين. لو سالتك قلت لك المنطق بيقتضي انه يكون الفيرست اكشن بتاع الانجيوتنسين شنو؟ كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل لانه اسمه انجيوتنسين. يعمل كونتراكشن ودي كان قلت انا كده قدام. ولذلك هيجيب الولد اللي هيعمل انقباض في العضلات الملساء المبطنه للجدار الرئويه الدمويه
قلناه قبال ما يتولد، يبقى بعد ما يتولد حيكون ده عباره عن شنو هذا؟ الاكشن الاول بتاعه. You have to mention it number 1. وانت ما ذكرت نمره 1 صورتك بتهتز عندنا جدا. اصلا هي مهزوزه حتهتز اكثر. لازم تذكر هنا شنو نمره 1. بيعمل كونتراكشن بالاسموس ماسلز بتاعت البلد فيسلز. لما يحصل كونتراكشن بالاسموس ماسل اوف ذا بلد فيسل معناتها الدايمتر بتاع البلد فيسل حيصير له هنا شنو؟ حتزيد عندك هنا شنو؟ الريزيستنس. لما تزيد الريزيستنس ايش اللي حيزيد؟ يا تفيو يا تفيو برير ساكت باي سيستوليك ولا دايستوليك؟ هو الدايستوليك البعيد واحد بس. انا قلت البقول الدايستوليك المحل حنقول بعد شويه. البقول السيستوليك البعيد الباقيين لا سيستوليك ولا دايستوليك ولا ما اصلا ممتنع عن تصوير الحافظ يزيد الدايستوليك Anybody knows the right answer؟ كلامنا ما غلط؟ ايوه يس anybody knows؟ نزيد السيستوليك ولا الدايستوليك؟ ليه؟ القاعدة العامة في الأفكار مختلفة ايوه يا أخوي الإسلام؟ السيستوليك هو الخاص بالأوعية الدموية، أما السيستوليك خاص بالهارت. بمعنى آخر غلط. قاعدة العامة في الكارديو فاسكولار فيزيولوجي that the most important factor determining diastolic blood pressure is the peripheral resistance. And the most important factor determining systolic blood pressure is the cardiac output. قاعدة عامة. يعني إذا زادوا الريزيستنس اللي حيزيد الدايستوليك مين؟ وإذا زاد الكاردياك اوتبوت اللي حيزيد السيستوليك الأهمية بتاعت المعلومة دي في الكلينيكال براكتس المعلومة الخير بس. المعلومة بتاعت إنه the diastolic blood pressure is mainly affected by peripheral resistance والsystolic blood pressure is mainly affected by cardiac output. ايوه نعم. للعيان عنده ارتفاع في الدايستوليك بلاد بريشر ادي حاجه عندها علاقه بالبريفرال ريزيستنس. وعنده ارتفاع في السيستوليك بلاد بريشر ادي حاجه عندها علاقه بالكارديك اوتبوت. وعنده الارتفاع في الاثنين ادي حاجه عندها علاقه بالكارديك اوتبوت وحاجه عندها علاقه بالبريفرال ريزيستنس. Will you please keep silent? Yes. Keep quiet. Only wow. Like it. Okay? Keep silent or wow. طيب نيجي هنا الحاجه الاولانيه بيعمل كونتراكشن في الاسموس ماسلز اوف بلاد فيسلز وبالتالي بيرفع الضغط. هذا الفكره. السكند اكشن بيعمل ستيموليشن للسوبرارينال جلاند انها تطلع الالدوستيرون. لما يطلع الالدوستيرون بيعمل صوديوم ريابسوربشن. بيتذكرك بشنو؟ الهايبو ناتريميا اللي كان السبب اصلا في شنوها؟ الاستيميوليشن مش كده؟ يعني عشان نرجع المستوى بتاع الصوديوم مش كده؟ بس الصوديوم ريابسوربشن والصوديوم ريابسوربشن نفسه هيعمل زياده في شنوها؟ البلاد بريشر. سيستوليك ولا دايستوليك؟ ليه؟ سيستوليك. ليه سيستوليك؟ عايزين الصوديوم معاه هنا شنوها؟ معاه الوتر. لما تزيد المويه معانا تزداد شنو؟ الاكستراسيلولار فلويد. لما يزيد الاكستراسيلولار فلويد معانا تزداد شنو؟ الفينوس ريتيرن. لما يزيد الفينوس ريتيرن معانا تزداد شنو؟ الاستروك فوليوم. ولما يزيد الاستروك فوليوم معانا تزداد شنو؟ الكاردياك اوتبوت. ولما يزيد الكاردياك معانا شنو؟ زاد السيستوليك بلاد. المنطق والفهم بالنسبه للاحداث. الحاجه الثالثه هو يقدر يجي يعمل ريابسوربشن للصوديوم من غير ما يعمل ستيميوليشن للالدوستيرون. مش الالدوستيرون بيجي على الكلاوي عشان يعمل صوديوم ريابسوربشن.
الانجيوتنسين 2 بنفسه ممكن يجي يعمل ري ابسوربشن هنا شويه، والصوديوم يعمل نفس الاكشن. الحاجه الرابعه والستيموليت انتي دايوريتيك هرمون اي اتش اللي بيعمل لنا هنا شويه ووتر ري ابسوربشن، وبالتالي تجي الاكسترا سيلولر فلويد. الحاجه الخامسه والستيموليت السيل سنتر and this will increase the consumption of water. الحاجه السادسه والستيموليت ذا sympathetic nervous system. قلت لك السيمباثيك نيرف جاي منه؟ الجوستا جلوميرولار اباريتس، ويطلع هنا شنو ها؟ الرنين، وتعيد الدوره دي مره ثانيه ويحصل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، وكل الحاجات دي تحصل كمان. يبقى الانجيوتنسين 2 في النهايه نعمل هنا شنو ها؟ نعمل انيبيشن اوف ابتير بروبري. قاموا الصيادله جو هنا وجابوا حاجه اسمها angiotensin converting enzyme inhibitor. حاجة بتعمل inhibition للangiotensin converting enzyme. رئيس مجموعة كثيرة جدا مشهورة جدا الآن في العالم كله، من أشهر 3 عوامل مستخدمة في العالم لتخفيض ضغط الدم، أشهر الأدوية. angiotensin converting enzyme inhibitors مشهور جدا، واحد فيهم اسمه كابتوبرين. واحد ثاني اسمه نالوبرين. or enaloprin. واحد ثاني اسمه ليزينوبرين. لما ندي ديل ونلغي الاكشن بتاع الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم هيجي لنا البروتريشن. دي الفكره بتاعتنا. patients with chronic renal failure يعني clinical practice. patients with chronic renal failure لاسباب تعرفوها ان شاء الله اللي قدام عندهم السيستم ده اكتيفيتد. بتفسر the hypertension in patients with chronic renal. خلي بالك بالله كويس جدا. The increase in blood pressure will lead to more deterioration in the renal function. And more deterioration in the renal function will lead to increase in arterial coagulation. يا بعض مفهوم ولا مفهوم؟ يا اخوات مفهوم ولا مفهوم؟ الارتفاع في الضغط بتاع الدم بيعمل تدهور اكثر في الرينال فانكشن. يعني الفيلر بيحصل لها هنا شنو؟ والتدهور في الفيلر زياده بيزيد هنا شنو؟ لذلك العيان اللي عنده كرونيك رينال فيلير نعمل اي مجهود موجود عندنا تنورمالايز هنا شنو ها؟ بريشر. ده واحد من الحاجات اللي بنديها ها؟ لانه ليه؟ عندهم اكتيفيشن سيستم. بيقول الدكتور يقول له اقل حاجه تقيس البلد بريشر بتاعه مرتين. اليوم اللي يكون عنده رينال فيلير وهذا التنشن ولا اي واحد من الاثنين؟ انتراكشن. مسألة. مسألة انتراكشن. راي راي. لا رايك انت الفهم بتاعك يقول شنو؟ ما بدك الفهم مختلف. الاثنين صح. لا حتى كان شخص عنده هارت تنشن ما عنده رينال عادي. بالضبط. ولو عنده رينال فيلير عنده هايبرتنشن هيصير ده ماله مناسب جدا. لانه اصلا عند ناس الرينال فيلير الرينال انجيوتنسين التصوير سيستم از اكتيفيتد، وانا عايز اعمل له شنو ها؟ بعد المعلومات الاساسيه اللي بقولها خاطب عليه في السيمينار that no effort should be spared behind. no effort should be spared behind يعني ما تخلي اي حاجه عندك، اي حاجه في وسعك تعملها انك تنورمالايز the blood pressure of the patient with chronic renal failure. لانه اذا هو عنده هاي